नमस्कार जय जगन्नाथ सांग मैंने केमी अच्छा समस्ते आशा करुँच समस्ते भल थे मस्त थे सांग मैंने आज है आपंकर शनिवार आउ दिन जाक जहाँ बेपार कली तो बेपार है बर्तमान टाइम है आप 10टा टोटाल अर्निंग हो मोर 1750 टका एमती तो दिन में बेपार होनी आउ संजा बेलू जहाँ गोटे अधा बाजुची जदि नसीब भल रोचे आप सका जो ऑफिस टाइम जहाँ कि बाजुची क्या केमती दौर कहीहनी माने किए देखो टंका 2022 करके जाऊँगी किए टंका 500 बस काली सेमती जन को देखी जो एस्प्रेसो वाला जड़े भाई सी भी रेगुलर मो वीडियो देखती मो सब्सक्राइबर जड़े तो सी मैंने आपणकर 9 लॉगिन करी पूरा 4टा 4:30 जाए गोटे ही बुकिंग कर 186 आउ बेपार कथा तो शुणिले ये आज एक्चुअली आपण मानक बहुत कमेंट आसूला जे भाई राति रे केमती कौन अर्निंग होची मु देखली जेहेतु आज शनिवारटा अच्छी काली तो लॉगिन करी नहीं संडे जे तो आज राति रे ड्यूटी करदे आउ एमती भी जेहेतु काली संडेटा अच्छी राति रे बुकिंग हो पारे आज लोक बुलाबुली करेंगे किए कौटी कौन तो देखिया आज राति रे केमती कौन अर्निंग होची वीडियोटी संपूर्ण देखो जमारे स्किप करतु जापर एक्चुअली राति रे केमती कौन बुकिंग होची डिटेल्स जिते समय बाजिला आज नाइट रे काम करार अच्छे मुझे बसती फायर स्टेशन 9टारू तो 9टारू 10 जाए टोटाल बाजी नाला 10टारू बाजिला गोटे नहीं कि आसिले आप एयरपोर्ट पहुँचे से कस्टमर मत गले से पुणी जीव पात्रपड़ा से आसते जन को पिकअप करा तो पुणी नहीं गली पात्रपड़ा ऑफलाइन नहीं गली से 420 देले आउटे आप 147 होता ता छड़ा गोटे रिजर्वेशन मैंने पात्रपड़ा छाड़ू छाड़ू रिजर्वेशन गोटे शो है मुझे रिजर्वेशन एक्सेप्ट कले 300 टका था सेटा नहीं छाड़ी ए स्टेशन रे आसिक बस अच्छी बर्तमान स्टेशन रे टाइम 12:20 है तो ट्रेन आसिले बोधे बाजे मु तो रही या पूर्व जानी के बाजो कि कौन तो देखे के बाजू पुणी खाली गाड़ी नहीं कि जाऊँ स्टेशन एबे गोटे आणिकी छाड़िली आपंकर रेलवे स्टेशन रू नहीं कि लिंगराज विहार पोखरी पुटू तांकर होता 140 टका 70 टका एक्सट्रा 210 नेली पाखु कहीं आपंकर एबे पुणी खाली गाड़ी नहीं कि जावा पड़े स्टेशन एत रात सीटी भर तो बाजार ना ही नहीं कस्टमर को छाड़ी देकी एबे आसी पुणी स्टेशन पहुँचली मैंने सांगे सांगे आउ गोटे बाजिला 170 टका देखी देखिए मैं कस्टमर कॉल करे 100 टका एक्सट्रा मागे राति 1 है आउ कस्टमर छाड़ी मुझे नयापल्ली कृष्णा प्लाजा होता 170 टका नेली 270 एबे पुणी खाली गाड़ी नहीं कि जाऊँ स्टेशन देखिया जदि जाऊ जाऊ तो बाजी भल कथा ना से स्टेशन जा बसिया राति रे काम करिया मजाटा अलग एक्चुअली रास्ता पूरा फांका पड़ी कहीं ना आउ बर्तमान कस्टमर को छाड़ी देती छाड़ी छिड़ा ये देखा पचे मो गाड़ी थुआई ये जदि गोटे स्टेशन बाजिला बेटर है राति किए बुकिंग करवा स्टेशन मो जाऊली स्टेशन हेले रास्तार बाजीगला आपंकर से जो 4 नंबर रू मु बसचे आउ से कस्टमर जीवे डमणा छक 185 टका देखी मुझे 100 टका एक्सट्रा से फास्ट तो राजी हो मुझे मैडम ताले जाई होबनी तापर से कहले हो ठीक अच्छे आसूची तो मुझे बसची लोकेशन रे से आसतु ड्रॉप करी बाजुची तो मुझे भाविली खाली स्टेशन रू बाजे बोधे ये तो बाजुची देखे डमणा छाड़ी बसबी कि समय कौन हो
ଭାଇ ପଟିଆରୁ ଗୋଟେ ବାଜିଲା, ମୁଁ ଆସିକି ଲୋକେସନରେ ପହଞ୍ଚିଲିଣି, କଷ୍ଟମର କଲ୍ ଉଠଉନାହାନ୍ତି, ଯାହା ଲାଗୁଛି ବୁକିଂ କରିକି ସେ ଶୋଇ ପଡ଼ିଛନ୍ତି। ଦେଖେ 5-10 ମିନିଟ୍ ୱେଟ୍ କରିବି, ନହେଲେ କ୍ୟାନସଲ୍ କରିଦେବି। କଲ୍ ଜମାରୁ ଉଠେଇଲେନି, କ୍ୟାନସଲ୍ କରିଦେଲି। ଏଥର ଦେଖେ କେତେବେଳେ ବାଜୁଛି। ବାଜିଲା ଗୋଟେ କିମ୍ସରୁ। କଷ୍ଟମର ଅଛନ୍ତି କିମ୍ସ ଭିତରେ, ସେ ଦିଥର ବୁକିଂ କଲାଣି, ଦିଥର ଯାକ ମତେ ବାଜିଛି, ଏକ୍ସଟ୍ରା ଦେବା ପାଇଁ ରାଜି ନୁହଁ। ମୁଁ ଥିଲି ମେଡିକାଲ କେସ୍, ମୁଁ ମାଗି ନଥାନ୍ତି ଏକ୍ସଟ୍ରା ଯେ, ହେଲେ ମୁଁ ଥିଲି ଆପଣଙ୍କ ଡମଣା ଛକରେ, ବାଜିଲା କିମ୍ସରୁ। ମୁଁ କହିଲି ସାର୍ 4 କିଲୋମିଟର ଡିଷ୍ଟାନ୍ସ ଅଛି, କିଛି ଗୋଟେ ଏକ୍ସଟ୍ରା ଦେଇଦେବେ। 70 ଟଙ୍କା ଗୋଟେ ମାଗିଲି, ମୁଁ କହିଲି ଟଙ୍କା 130 ଦେଖଉଛି, ଆପଣ 200 ଟଙ୍କା ଗୋଟେ ଦେଇଦେବେ। ସେ ରାଜି ହେଲେନି, କ୍ୟାନସଲ କଲେ, ପୁଣି ବୁକିଂ କଲେ, ପୁଣି ସେ ମତେ ବାଜିଲା। ତାପରେ ସିଏ ବି କ୍ୟାନସଲ କଲେ, ତାପରେ ପୁଣି ବୁକିଂ କଲେ। ମତେ ବି ଗୋଟେ ଖରାପ ଲାଗିଲା, ମୁଁ ପଳେଇ ଆସିଲିଣି ପିକଅପ୍ କରିବା ପାଇଁ। ଅଛନ୍ତି ଇମର୍ଜେନ୍ସି ପାଖରେ। ଆଉ ଗୋଟେ ଗାଡ଼ି ଛିଡ଼ା ହେଇଛି। ମୁଁ ଥିଲି ଡମଣା ଛକ, ଗଲି କିଟ୍କୁ ପିକଅପ୍ କରିବା ପାଇଁ, ପୁଣି ଆସିକି ସେ ଡମଣା ଛକ ପାଖରେ ହିଁ କଷ୍ଟମରକୁ ଛାଡ଼ିଲି। ତ ଏବେ ବସିଲିଣି ଆପଣଙ୍କର 10-15 ମିନିଟ୍ ହବ, ବାଜୁନି। ଭାବୁଛି ଷ୍ଟେସନ ଆଡ଼ିକି ପଳେଇବି ଏଥର। ଇଏ ନୁହଁ, ମୁଁ ରାତିରେ ସଦାବେଳେ କରେ, ମୁଁ ଆଜି ଫାଷ୍ଟ ଟାଇମ୍ ପାଇଁ ଆଜି ନାଇଟ୍ରେ କାମ କରୁଛି। ଆଉ ଏକ୍ସଟ୍ରା ମାଗୁଛି କହୁଥିପାଇଁ, ମାନେ ସବୁ ପିକଅପ୍ ଦୂର ବାଟ ଦଉଛି, 3 କିଲୋମିଟର 4 କିଲୋମିଟର ପିକଅପ୍ ଦଉଛି। ତ ଯଦି ଦୂର ବାଟ ପିକଅପ୍, ଗାଡ଼ି ପାଖ ଆଖପାଖରେ ରହୁନି, ସେଇ ସକାଶେ ଦୂର ବାଟ ପିକଅପ୍ ବାଜୁଛି। ଏତେ ବାଟ ପିକଅପ୍ କରିବାକୁ ଯିବି, ଆଉ ରାତି ଆଉ ଦିନରେ କିଛି ଫରକ ନାହିଁ। ରାତିରେ ଆପଣଙ୍କ ଟିକେ ଏକ୍ସଟ୍ରା ଚାର୍ଜେସ୍ କିଛି ମିଳିଯାଆନ୍ତା, ସେସବୁ କିଛି ନାହିଁ। ନର୍ମାଲ ଡେରେ ଯେତିକି ମିଳେ ପର କିଲୋମିଟର, ଏବେ ବି ସେତିକି ମିଳୁଛି। ତ ସେଇଥିପାଇଁ କଷ୍ଟମରକୁ ଏକ୍ସଟ୍ରା ମାଗୁଛି। କୋଉ କଷ୍ଟମର ରାଜି ହଉଛନ୍ତି, କୋଉ କଷ୍ଟମର ରାଜି ହଉନି। 2:20 ହେଇଗଲାଣି, ଆଉ ଟୋଟାଲ ଅର୍ଣ୍ଣିଂ ଯଦି କହିବା, ସେ 10ଟା ପରେ ଗୋଟେ ନେଇକି ଆସିଲି ଏୟାରପୋର୍ଟ ଗୋଟେ ପ୍ରାଇଭେଟରେ ଗଲି ଆପଣଙ୍କର DN ରେଗାଲିଆ 400 ଟଙ୍କା। ତାହେଲେ କେତେ, 400, ଆଉ ଇଏ ଏୟାରପୋର୍ଟଟା ମିଳିଥିଲା 150, 550। ତାପରେ ଗୋଟେ ଗଲି ଆପଣଙ୍କର ପୋଖରୀପୁଟ 150, ତ 600 700। ତାପରେ ଗୋଟେ ଆସିଲେ ଆପଣଙ୍କର ନୟାପଲ୍ଲୀ 270, ତାହେଲେ 970। ତାପରେ ଗୋଟେ ଆସିଲେ ଆପଣଙ୍କର 280 ଡମଣା ପାଖରେ, 900, 200, 1150, ଆଉ ଇଏ ଗୋଟେ 170, 1200 ଖଣ୍ଡେ ହେଇଥିବ ଆଉ 10ଟା ପରଠୁ। ଦେଖେ, ରାତି ତ ଆହୁରି ଅଛି, ସକାଳେ ଯାଏ ଟ୍ରାଏ କରିବା କେତେ ହଉଛି। ଟଙ୍କା 2000 ଯଦି ହେଇଗଲା ତ ଠିକ୍ ଅଛି। ଭାଇ ଗୋଟେ ଜିନିଷ ଭଲ ଲାଗିଲା, CNG ପକେଇବା ପାଇଁ ଝାମେଲା ନାହିଁ, ପୁରା ଫାଙ୍କା, ରାତିରେ ଖୋଲା ରହୁଛି, ମୁଁ ବି ଜାଣିନଥିଲି। ଆସିଲି ପଟିଆ ଗୋଟେ, ଦେଖିଲା ବେଳକୁ CNG ଟାଙ୍କି ଖୋଲା, ପକେଇଦେଲି CNG। ଏବେ ପଳେଇବି ସିଧା ଷ୍ଟେସନ। ଟିକେ ଟେନସନ ଥିଲା, CNG ଅଛି କି ନାହିଁ, CNG ଅଛି କି ନାହିଁ। ଦେଖିଲି CNG ଖୋଲା ଅଛି, ମୋ ମାତ୍ର 2ଟା ଗାର ଥିଲା। ଏବେ ଯୋଉ CNG ପକେଇଦେଲି, ତ କାଲି ପାଇଁ ବି କାମରେ ଆସିବ। ଷ୍ଟେସନ ପାଖରେ ଆସିକି ବସିଲିଣି ଅଧଘଣ୍ଟା ଉପରେ। ଏବେ କିଛି ଟ୍ରେନ୍ ନାହିଁ, ସେଇଥିପାଇଁ ବାଜୁନି। ଆଉ ଏତେ ରାତିରେ ଆଉ କେଉଁଠୁ ବାଜିବ ଯେ, ଟ୍ରେନ୍ ଯେତେବେଳେ ଆସିବ ହିଁ ସେତେବେଳେ ବାଜିବ, ଯେତିକି ମୋ ନଲେଜ କହୁଛି। ଗୋଟେ ବାଜିଥିଲା ପଟିଆ, ସେ ମୁଁ କହିଲି ସାର୍ 100 ଟଙ୍କା ଏକ୍ସଟ୍ରା ଦେବେ, ସେ କହିଲେ ସକାଳ ହେଲାଣି। ରାତି 3ଟା ବେଳକୁ ତାଙ୍କୁ ସକାଳ ଲାଗିଲା, ତ ସେ ଗଲେନି, ସେ କ୍ୟାନସଲ କରିଦେଲେ। ଆଉ ଏବେ ଗୋଟେ ନେଇକି ଆସିଲେ ଆପଣଙ୍କ ଏୟାରପୋର୍ଟ,
एयरपोर्ट 50 एक्सट्रा मागिली कहीं स्टेशन रु एयरपोर्ट के 4 किलोमीटर होता तो ମୁଁ ଛାଡ଼ି ଦେଇଛି ଏବେ ତ ଏୟାରପୋର୍ଟରେ କିଛି ଫ୍ଲାଇଟ୍ ଆସିବାର ନାହିଁ ଯାଉଛି ପୁଣି ଷ୍ଟେସନ ଯିବା ପରେ ଟିକେ ବସିବି ବାହାରେ ଯେ ତାପରେ ଦେଖିବି ଆକ୍ଚୁଆଲି କ'ଣ ହେଉଛି। ରାତି ବର୍ତ୍ତମାନ 4ଟା ହେଲାଣି ଆଉ ଏବେ ତ କଷ୍ଟମରକୁ ଏକ୍ସଟ୍ରା ମାଗିବନି ବୁକିଂ ବାଜିଲେ ଦେଖିଏ ତଥାପି ଷ୍ଟେସନ ପାଖରେ ଅଛି କେତେବେଳେ ବାଜୁଛି ଟ୍ରେନ୍ ଆସିଛି କଣ୍ଟିନ୍ୟୁ ଅଟୋ ଗୋଟେ ପରେ ଗୋଟେ ଲୋଡ୍ ହେଇକି ବାହାରୁଛି ବାଜି ଯାଇପାରେ ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ଦେଖନ୍ତୁ କୁହୁଡ଼ି ବି ହେଲାଣି ଥଣ୍ଡା ଲାଗୁଛି ଟିକେ ଟିକେ। ଆଉ ମୁଁ କ୍ୟାବ୍ ଚଲାଉଛି ଆଜି ଯାଏଁ କେବେ ରାତି 10 ଉପରକୁ ଯାଇନି। ଆଜି ଖାସ କରିକି ବହୁତ ଭାଇମାନେ ଯୋଉ କମେଣ୍ଟ କରୁଛନ୍ତି ଭାଇ ରାତିରେ କେମିତି अर्निंग ହେଉଛି ରାତିରେ କେମିତି କ'ଣ ବୁକିଂ ହେଉଛି ତାର ଉପରେ ଗୋଟେ ଭିଡ଼ିଓଟେ ବନାନ୍ତୁ ଠିକ୍ ସେଇ ଭାଇମାନଙ୍କ ସକାଶେ ଆଜି ମୁଁ ପୁରା ରାତି ଅନିଦ୍ରା ହେଇକି ଭିଡ଼ିଓ କରୁଛି। 5:30 ହେଲାଣି ସେ ଯେଉଁ ଲାଷ୍ଟ ବୁକିଂଟା ହେଇଥିଲା 4ଟାରେ ଯେଉଁଟା ଯେଉଁ ଏୟାରପୋର୍ଟ ଯାଇଥିଲି ଏୟାରପୋର୍ଟ ଛାଡ଼ିକି ପୁଣି ଷ୍ଟେସନ ଆସିକି ବସିଲି ଆଉ ତ ବାଜିଲାନି ଆଉ ତା ଭିତରେ ବି ମୁଁ ଅଧଘଣ୍ଟା ଘଣ୍ଟା ଶୋଇପଡ଼ିଲି ଆଉ ତ ବାଜିଲାନି କ'ଣ କରିବି ବ୍ଲୁଟୁଥ୍ ଲଗାଇକି ଥିଲା ଯଦି ବାଜିଥାନ୍ତା ତ କାନରେ ବାଜିଥାନ୍ତା ଆଉ ବାଜିଲାନି ତ ଯାଉଛି ବର୍ତ୍ତମାନ ମୋ ଘରକୁ ଦେଖେ ପୁଣି ସେଇ 12ଟା ବେଳକୁ ଲଗ୍ଇନ୍ କରିବି ସଣ୍ଡେଟା ଅଛି ସକାଳେ ଏମିତି ଟିକେ ବୁକିଂ କମ୍ ହେଇପାରେ କ'ଣ ହୁଏ ନର୍ମାଲି କମ୍ ଦେଖେ 12ଟା କି 2ଟା ବେଳକୁ ଲଗ୍ଇନ୍ କରିବି ପୁଣି ମୋ ମତରେ ରାତି ଯାକ ଅନିଦ୍ରା ହେବାଠୁ ବେଟର ଏପଟେ ଯଦି 6ଟା ସୁଦ୍ଧା ଆପଣ ଲଗ୍ଇନ୍ ହେଇଯାଉଛନ୍ତି ସେ 2ଟା ଯାଏ କାମ କରନ୍ତୁ ଯେତିକି ଯାହା ହେଲା ଆଉ ଘର ପାଖାପାଖି ପଡ଼ିଲେ ଖାଇବାକୁ ତ ପଳେଇ ଆସିଲେ ଘରକୁ ଆଉ ଯଦି ନାହିଁ ତ ବାହାରେ ଗାଁରେ ଖାଇଦିଅନ୍ତୁ କିଛି ଅସୁବିଧା ନାହିଁ ଆଉ ଯଦି ପାରୁଛନ୍ତି ରାତି 10 ଯାଏ କାମ କରନ୍ତୁ ସେଇ ହିଁ ବେଟର୍ ରହିବ କାହିଁକି ନା ରାତିରେ ଯେତେବେଳେ ବି ବୁକିଂ ବାଜୁଛି ବହୁତ କଷ୍ଟମର ମନା କରୁଛନ୍ତି ଏକ୍ସଟ୍ରା ଦେବା ପାଇଁ ସପୋଜ୍ ଗୋଟେ ଜିନିଷ ହେଲା ନେଇକି ଯିବି ଷ୍ଟେସନରୁ ଆପଣଙ୍କ ପଟିଆରେ ତ ପଟିଆରୁ ଆଉ ଏତେ ରାତି କେଉଁଠୁ ବୁକିଂ ଆସିବ ଯଦି ନସିବ ଭଲ ହେଲା କେଉଁଠୁ କ'ଣ ଗୋଟେ ବୁକିଂ ବାଜିବ ନହେଲେ ନାହିଁ ତ ସେମିତି ଖାଲି ଗାଡ଼ି ନେଇକି ଆସିବାକୁ ପଡ଼ିବ ସେଇଥିପାଇଁ କଷ୍ଟମରକୁ ଏକ୍ସଟ୍ରା ମାଗିବେ କେଉଁ କଷ୍ଟମର ଦେବ ବୋଲି ରାଜି ହେଉଛି କେଉଁ କଷ୍ଟମର ରାଜି ହେଉନାହାନ୍ତି ଆଉ ଯେଉଁଟା ରାଜି ହେଉନାହାନ୍ତି ସେଇଟା ବାଧ୍ୟ ହେଇକି କ୍ୟାନସଲ୍ କରିବାକୁ ପଡ଼ୁଛି ତ ମୁଁ ସେଇ ରାତି 12ଟା ପରେ ବୋଧେ 4ଟାରୁ 5ଟା ବୁକିଂ କରିଛି ସବୁ ଡିଟେଲ୍ସ ତ ଆପଣମାନେ ଭିଡ଼ିଓରେ ଦେଖିଲେ ଆଉ ବାକି ଡିପେଣ୍ଡ କରୁଛି ଆପଣମାନଙ୍କ ଉପରେ ଆଉ କ'ଣ ତ ସାଙ୍ଗମାନେ ଆଜି ପାଇଁ ଭିଡ଼ିଓରେ ଏତିକି ଦେଖା ପୁଣି ଆଉ ଏକ ନେକ୍ସଟ ଭିଡ଼ିଓରେ ଯେଉଁମାନେ ବି ନୂଆ କରିକି ଦେଖୁଛନ୍ତି ଦୟାକରି ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିଦିଅନ୍ତୁ ଲାଇକ୍ ସେୟାର କମେଣ୍ଟ କରିବାକୁ ଜମାରୁ ଭୁଲିବେନି ରହିଲି ନମସ୍କାର ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।